ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಿಜ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಾನಿನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. $1,500 $600 ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ, 3,500 ಸಿನಿಮಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2026ಕ್ಕೆ ಸುಧೀರ್ಜಿ 50 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಒಂದು 3,500 ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ PROಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತಂಡ ಇವ್ರದ್ದು ಆಯಿತಾ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಸುಧೀರ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು. ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಹಠ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನಗೂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ಗೆ ಏನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕುಯಿ ಆಗುವಾಗ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರು. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಹೌದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕೂಡ ನಾವೇ ಸಿನಿಮಾ PRO ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಈಗ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾನು ಸೂಪರ್ सक्सेस ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. यहाँ पे म्यूज़िक लॉन्च के लिए आए हैं और ऑल द बेस्ट टू द टीम ऑफ कोरगज्जा और ये फिल्म सुपर सक्सेस करे जैसी बाकी फिल्में की हैं. तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म भी ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना नाम कमाए. ऑल द बेस्ट टू द टीम ऑफ कोरगज्जा. It's a great honor to be here. This is my first film in Kannada language. And I must say, it's a delight to work with Sudhir sir and with Trivikram sir. A wonderful organization. And first when he came to meet me in Mumbai, he said, we have this song and you need to play this role of Guliga Deva. And I was like, do you think I can do something like this? Because I have never performed a dance like that before in my life. And all thanks to sir and the training that he gave us, that we could perform this song. Though I know there were a lot of controversies that got involved in it. But we had a great time and I hope you enjoy this film. Every song in this film is absolutely fantastic. And I think what's most important is this film is talking about our culture. We were talking about Sanskrit, right? There's a very famous shloka that says, Sahitya Sangeeta Nritya Kala Vihina Sakshat Pashu Puchha Visharnahina, which means and people or civilization without Sahitya, Sangeet, Nritya and Kala, agar aapke jeevan mein nahi hai, if you don't have this in your life, you are like an animal. And I'm sure we all know that we have these 4 very beautiful things. Super. That's what makes us such a wonderful civilization. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity to be a part of your wonderful film. And sir, please tell me and let the audience know that your roots from where you are. So my grandmother comes right here from Mangalore, and yes, they live right here.
And I told sir, I will come for the press conference only if I'm allowed to go in the afternoon and go and meet them. So thank you so much for bringing me back to my motherland. It feels absolutely wonderful, and all the best to everyone. Thank you. Film called Nagarhole, directed by Rajan Singh Babu, who is a brother of Vijayalakshmi ji. That film has been dubbed and released in 13 languages. When I was a child, 13 languages. In Japanese, in German, and in Russian language. Idu ಈಗಿನ trend alla. Kannada films have started from those eras. So ನಾವು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಓ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂತಾರ has gone there. Kantara, yes, Kantara did well, but we should not forget their productions which have reached the world. And we had an actor called Kalpana ji. She was a brand ambassador for Russia. She represented India. Wow. Kalpana ji. So Kannada has a big legacy. I want proudly say that Kannada had a big legacy when N.T. Ramarao ji was there, when so many big stars in South, but they have to look our Kannada industry. We had maximum number of Jnanpith awards in India, maximum number of awards. So I love all the language. Also, as Shruti ma'am told, please accept the film in our original language. ನನಗೆ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲಾವಿದರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಆದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಭೈರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಾಂತಾರದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ನನ್ನದೊಂದು ಆಸೆ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಈ ನೆಲದ ಈ ಭಾಷೆಯ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಸುಧೀರ್ ಅಥಾವರವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನದೇ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈ ತೆರೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅದು ತಮಿಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಅದೇ ಥರ ನನ್ನದೂ ಒಂದು ಆಸೆ, ಈ ಕೊರಗಜ್ಜವನ್ನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತೆಲುಗುನಲ್ಲೋ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಮಿಳ್ನಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ, ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸೊಗಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿಗೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದಂಥ ಆ ಭಾಷೆಗಿರುವಂಥ ಅದೊಂದು ರಾಗ, ಅದೊಂದು ಸೊಗಡು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ all the press media from all the languages and states, and I'm very happy to say that I have acted in all the languages.
Indian languages like Tamil, Telugu, Malayalam and Tulu. I'm very happy and I'm seeking your support for this cinema. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೀರೋ. ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ವಿ ಡನ್ ಎ ಗುಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಭವ್ಯ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಗುಡ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಆ ಮಾತನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Good morning, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to see so many familiar faces and new ones too. Blending folklore, faith and grandeur, Koragaja is all set for pan-India release. Recently, we unveiled the film first look and 3D motion poster in a spectacular cultural event in Bangalore. I am happy that our 3D motion poster is getting lakhs of views. I am happy today you all witness for audio launch of our film. I don't take much time. Thank you all for coming. Actually, very garvada vishaya for Z as an entire group to be a part of such a great film. For me, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಂಚಿ ಇತ್ತಪಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪದೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ದೈವದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನು ಐಕ್ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಂಗೆತ್ತ ಪವರ್ ಹಿಂಗೆತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತುನು. So it's an honor for the entire group, the entire Z group, and I wish each and everyone who is a part of this film a great success. And actually, it's already should be a success because I don't think that the name Koragaja needs any more success because he is the one who creates success for all of us. So thank you so much, and it's always a pleasure. Thank you so much. ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಿಂದ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೋ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೈಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈಗ ಮಾಡಿರೋರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2019-20 ಈ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಜಗದೀಶ್ ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2014ರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಕಾಂತಾರನೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ, ದೈವಗಳದ್ದು ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ
ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂದನೇ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಟೈಟಲ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಆ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.